काम करते करते हालात आएंगे, अपनों से भी आएंगे, परायों से भी आएंगे। आपने कभी पढ़ा होगा सूरह नूर को 18वें पारे में हजरत आयशा पर तोहमत लग रही है और कुछ मुखलिसीन मर्द भी लगा रहे हैं, कुछ मुखलिस औरतें भी लगा रही हैं। हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश बच गई और उनकी बहन फंस गई। बाद मुखलिसीन की तरफ से भी आएगी नागवारी, लेकिन दाई तो इतना तहम्मुल करे कि इस तोहमत की वजह से हजरत आयशा तो बीमार हो ही गई, अल्लाह के नबी भी परेशान, तोहमत लगी है। और 1 महीना तकरीबन हो गया, आप हर एक से पूछ रहे हैं। आपने पूछा उमर ऐसी गलती उमर आयशा से हो गई? फरमाया नहीं जी, आपके मुबारक जिस्म पर गंदी मक्खी नहीं बैठ सकती, ऐसी गंदी औरत आपके घर में कैसे आ जाए? साथी इतनी हिमायत करे साथी की, हालात आया और हालात में आदमी साथी का साथ छोड़ दे, ये बावलापन है। हजरत उमर ने साफ कहा, ए अल्लाह के नबी जी, आयशा ऐसी नहीं हो सकती। क्यों? आपके गंदे कीड़े आपके जिस्म पर नहीं बैठ सकते, ऐसी गंदी औरत आपके घर में कैसे? ये नहीं है ऐसी। और आपने पूछा हजरत उसामा से, क्योंकि वो घर के आदमी थे, ऐ उसामा आयशा से ऐसे हो गई। लिखा है बुखारी शरीफ में, हजरत उसामा ने कहा आप तो बरीरा से पूछ लो जो इनकी बांदी है और खादिमा है, वो बताएगी सही बात। और अल्लाह के नबी जी, हम तो खैर जानते हैं आयशा के बारे में, उसके बारे में कोई शर नहीं जानते। और यूं कहा आप बरीरा को बुला के पूछ लो। तो हजरत बरीरा ने क्या कहा, ए अल्लाह के नबी जी, ये भोली औरत है, ये भोली है, भोली के आटा गूंथती है, उसे ढक नहीं पाती और महल्ले की बकरियां और घर की जो बकरियां खा जाती है। ये हंता है, हंता, बहुत सीधी और भोली लड़की है, कम उम्र है, लेकिन ये अब इसमें नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक अकबर से पूछा, ऐ सिद्दीक अकबर, क्या आयशा से ऐसी गलती हो गई? इस मौके पर हजरत सिद्दीक अकबर ने यूं कहा, ए अल्लाह के नबी जी, जो आपका ख्याल और यकीन है वो है, जो आप अगर इसको गुनहगार समझते हो मैं भी गुनहगार समझता हूँ, और अगर आप इसको पाक समझते हो मैं भी पाक। हालांकि रिवायतों में आता है। दूसरे मौके पर हजरत अबू बकर ने कहा था, अरे जिना तो कभी हमारी जहालत में भी नहीं हुआ, जाए के इस्लाम में, लेकिन ये है वो फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप को पाक मत बताओ। सिद्दीक अकबर कह रहे हैं, जो आपका विजदान, जो आपका ख्याल, जो आपका यकीन हो मेरा ख्याल। मुझे तो ज़िमनी बातें थी, असल तो अगली बात कहनी है। अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन, इसने ये सबसे बड़ा बेड़ा उठाया है, सबसे बड़ा जो है तोहमत का झंडा इसने उठाया। इसका वफात का वक्त आ गया, हजरत आयशा की तोहमत के कुछ ही दिनों बाद तो इनका बेटा अब्दुल्ला आया, आए कहने लगे, नबी जी आप अपना मुबारक कुर्ता दे दीजिए ताकि मैं अब्बा को पहना दूं और इसकी वजह से बख्शिश हो जाए, और आप मेरे अब्बा की नमाज पढ़ा दें। अल्लाह के नबी ने वो तोहमत वाला वाकया याद नहीं रखा, यूं फरमा नमाज भी पढ़ा दूंगा, कुर्ता भी दे दूंगा, लेकिन ये भूल गए। ये क्या हुआ, अल्लाह के नबी खुद ही तशरीफ ले गए और अब्दुल्ला बिन उबई को कब्र में उतार दिया। आपने निकलवाया, घुटनों पर रखा, मुंह से थूक डाला इसके मुंह में। दाई तो इतना झुकेगा, इतना करीब होगा, और इसको कुर्ता पहनाया। और हजरत उमर कह रहे आप नमाज ना पढ़ाइए, लेकिन अल्लाह के नबी नमाज भी पढ़ा रहे। हजरत उमर की 21 मुआफकात में, जैसा कि अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने खुलफा की तारीख में लिखा है, 21 मुआफकात उमर हैं। उनमें से एक ये भी है कि हजरत उमर मना कर रहे हैं आप नमाज ना पढ़ो इस मुनाफिक के पीछे, लेकिन आपने नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद कुरान की आयत आ गई, आप कभी भी इनकी नमाज ना पढ़ाइए और इनकी कब्र पर न खड़े हुए। मुझे तफसील नहीं सुनानी,
और तफसीर नहीं बतानी, मुझे तो इतना नुक्ता सा अर्ज करना है। दाई तो इतना तैयार हो जाए कि हजरत रसूल पाक अब्दुल्ला बिन उबई की सारी शरारतों को भूल गए, नमाज जनाजा पढ़ा रहे। देखा है उलमा ने, सैकड़ों हजार इन अखलाक करीमाना की वजह से इसकी कौम के, इसकी बिरादरी के सैकड़ों हजार लोग मुसलमान हुए आपके करीम अखलाक देख कि हमारे सरदार ने बेवकूफी करी, लेकिन अल्लाह के नबी करीम तो गश्त में, मुलाकात में, खुरूज में कोई गुस्ताखी हमारे साथ करेगा, हम याद नहीं रखेंगे, भूल जाए। हम तो करीम बनेंगे। क्यों? हमारा मिजाज जो है अपने नबी की शान के मुताबिक होना चाहिए, करीमाना। दाई सारी नागवारियों को भूल जाए, किसने मुझको क्या कहा। बहुत सारी जिंदगी ऐसी है जो हमको सारी पढ़नी पड़ेगी दावत के काम में चलने के लिए, वरना नागवारियां कदम कदम पर, बोल बोल पर, नजर नजर पर आएंगी। इसलिए हमें तो सब झेल कर चलना। फलदार दरख्त से देखो, ईंट मारते हैं, पत्थर मारते हैं, डंडा मारते हैं और हम उसको लाठी चलाते हैं। वो कहते हैं लो सेब, लो संतरा, लो केला, लो नाशपाती, लो अनार। हमको लोग बद्दुआएं दें, हम लोगों के लिए दुआएं दें। लोग हमको गाली दें, हम उनको सेब दें। जी, अल्लाह के नबी अपने सताने वालों के लिए करीमाना अखलाक से, करीमाना बर्ताव से दुआ दे रहे। कल आपने सुना हजरत इकरिमा के लिए आपने कितना इकराम किया। इसके बाप को बुरा मत कहना, वरना इस यह उम्मत का दज्जाल है, इस उम्मत का फिरौन है। तो हम तो सबके साथ अखलाक, नरमी से, संजीदगी से, पुर बर्दाश्त है। आ गई बर्दाश्त, हो गया काम। नहीं आई बर्दाश्त तो सीखनी पड़ेगी। दावत के काम के लिए बर्दाश्त बुनियादी चीज है। हमारे हजरत फरमाते रहते हैं, हर गाड़ी का पेट्रोल होता है, किसी का ईंधन कुछ, किसी का ईंधन कुछ। दावत के काम का ईंधन है तहम्मुल, बर्दाश्त। हजरत बहुत तफसील से इस मौजू पर कहते रहते हैं, दाई के लिए ईंधन का दर्जा है बर्दाश्त। अल्लाह फरमाते फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म। अमर का सेगा है, अमर तो वजूब के लिए आता है और बहुत सारे मानी के लिए आता है। मालूम हुआ दावत के काम में सब्र, बर्दाश्त, दावत के काम में आफू, दावत के काम में दरगुजर, दावत के काम में दुआ बयान करने से नहीं होगा। हम तो झेलते चले जाएंगे। दावत का काम झेलने का। जी मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्ग, सुना যাচ্ছে ভাই, দাওয়াতের কাজে সবথেকে বড় বিষয় হলো মেরে দোস্ত সাথীকে মাফ করে দেয়া, সাথীকে ঝেলা, সাথীর মধ্যে কমি খামি যেগুলো আছে না, সাথীদের মধ্যে দুর্বলতা আছে, কমি আছে, খামি আছে, মেরে দোস্ত ওইগুলোকে এরকম ভাবে মাফ করে দেয়া, ওগুলোকে মানে দরগুজার করা, না দেখা, চশমে পুষি করা, বলে যে এইটাই হচ্ছে এই কাজের মেজাজ। আমরা এরকম ভাবে কত বড় বিষয় আমরা জানি যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় থাকা অবস্থায় আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলে সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলে তার মেয়ে, তার কন্যা সিদ্দিকা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলার ব্যাপারে বলে যে কত বড় তহমত দিছে, বলেন কত বড় অপবাদ দিছে। বলে যে এটা ভাবাও যায় না, কল্পনাও করা যায় না যে এরকম ভাবে জিনার অপবাদ দিছে কোন এক যুদ্ধে। লম্বা কিসসা হযরত বলেছেন, আসলে কিসসা শোনানো মাকসাদ না, একটা নুকতা এখান থেকে বোঝার একটা বিষয়। তবে মুক্তাসার কথা না বললে তো আর ওই কথা বোঝা যাবে না। এই জন্য হযরত মাশাআল্লাহ সংক্ষেপেই বলছেন যে এরকম ভাবে সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলার মেয়ে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলার উপরে যখন মদিনায় বলে তুফান চলতেছিল, তুফান বয়ে যাচ্ছে 1 মাস যাবত, বলে যে এই তুফান চলতেছিল যে না তার থেকে এরকম ভাবে এই গুনাহটাই কঠিন জঘন্যতম একটা গুনার অপবাদ দিয়েছে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলার উপরে যুদ্ধের থেকে ফেরার পথে, যুদ্ধের সময়। বলে কে দিয়েছিল এটা? আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল। বলে যে সেই অবস্থা দিয়েছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও পরেশান 1 মাস যাবত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 1 মাস যাবত রাসূলের সবকিছুই এরকম ভাবে আর ভালো লাগতেছিল না। লম্বা কিসসা আছে এর মধ্যে, সূরা নূরের মধ্যে মুস্তাকিল একটা রুকু 10টা আয়াত আল্লাহ পাক নাযিল করেছেন এই বিষয়ের উপরে সূরা নূরের মধ্যে 18 পারায়। বলে যে এক অবস্থা চলতেছিল, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন লোকের কাছে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করতেছিলেন।
এমনকি উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার কাছে জিজ্ঞেস করলেন, হে উমর, বলো তো দেখি যে আয়েশার থেকে এরকম একটা কিছু হয়েছে কিনা, হইতে পারে কিনা। উমর পরিষ্কার করে বলে দিলেন যে যেই শরীরের মধ্যে নাপাক মাছি পড়া হারাম, যেই শরীরের মধ্যে মাছি পড়া হারাম, সেই শরীরের সাথে নাপাক ব্যক্তি কিভাবে থাকতে পারে? খোদার কসম, আয়েশার থেকে এরকম কোনো কিছু হয় নাই। বলে আয়েশার থেকে এরকম কোনো কিছু হয় নাই। উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা পরিষ্কার বলে দিলেন, বলে ঘরের মধ্যে যে ছিল, বলে যে ওসামা বিন যায়েদ, বলে তো ঘরের মানুষ, দেখি তার কাছে জিজ্ঞাসা করে দেখি যে কি হয়। তো ওসামাকে জিজ্ঞাসা করছেন, বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি বারিরার কাছে জিজ্ঞাসা করেন, কারণ হলো মেয়ে, মহিলারা মহিলাদের অবস্থা, ভিতরগত অবস্থা জানতে পারে, আমি তো ছেলে বাচ্চা। তো বারিরাকে জিজ্ঞাসা করছেন, তো বারিরা বাদী ছিল, সে বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এটা তো কল্পনাও করা যায় না এরকম কিছু, এ তো ভাবাও যায় না এরকম কিছু। সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অন্য ঘটনা, অন্য জায়গার মধ্যে এসে উনি জজবায় চলে আসছিলেন। আর এই কথা যখন বারাত রাজি হলো আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার, কোরআনে কারিমে আল্লাহ জাল্লা শানু নিজেই আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বারাতকে নাযিল করলেন, তিনার পবিত্রতাকে ঘোষণা করলেন। তখন সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একবার উনি এরকম জজবায় এসে বলছিলেন, খোদার কসম, আইয়ামে জাহেলিয়াতেও আমার দ্বারা এই ধরনের কোনো কাজ, জিনার মতো কাজ হয় নাই। আমার এই ঠোঁট আর আমার এই দুই রান পবিত্র ছিল, কিভাবে এই ইসলামের মধ্যে এসে আমার মেয়ে রাসূলের ঘরে থেকে এরকম কাজ করতে পারে? এই কথা আবু বকর সিদ্দিক বলেছিলেন। দেখেন তাফসীরে কিতাবে আছে। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अबू बकर सिद्दीक রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বাড়িরা বললেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আয়েশা না ও একটু ভোলা ভালা, কম বয়সী মেয়ে, কম বয়সী মেয়েরা একটু ভোলা ভালা গেছে, ওরা একটু সাধারণত, তাই এমন দেখছি শুধু একটা তার মধ্যে দোষ, সে হলো কখনো কখনো আটার খামির বানাইতো, কিন্তু ওই রুটি বলা ভুলে যেত, রুটিটা থাকতো না, রাখতো, আর ছাগলে এসে এই খামিরটা, আটার খামির খেয়ে ফেলতো। মানে একটু বোলা গেছে মেয়ের, আর কি ছোট মানুষ, কম বয়স, এইটুকু তার দোষ দেখছি। এছাড়া খুদার কসম বলে যে বাড়ির মধ্যে আর কোনো দোষ নাই। আল্লাহ তো যায়নাব বিনতে জাহাশকে এরকম ভাবে বাঁচায় নিছে, এরকম ভাবে। যাই হোক, কথা বলতে বলা বলা কয়েকজন সাথী সাহাবী, তারাও এটা এই আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াইদের সুলুলের গিরফতের মধ্যে চলে আসছিল। তিনজন তার ব্যাপারে আসছে, যাক লম্বা কাচ্চাটা বলা যাবে না। বলে এই জন্য কোনোভাবেই সাথীর দোষ যদি থাকেও, একটু সাথীর দোষকে নিয়ে চর্চা করা যাবে না, আলোচনা করতে যাবে না, দরগোজার আফু করতে হবে। ওই কোন একটা দোষ পাইলেই তাকে খুঁড়ে খুঁড়ে তাকে বড় বানাইতে হবে না। এটা কোরআনে কারিমের উসলুব না, এইটা দাওয়াত ও তাবলীগের মেজাজ না। আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমের মধ্যে পড়া কিসসা বয়ান করতেন। এরপরে সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে জিজ্ঞেস করতেন যে কি বলা যায়, কি করা যায়, বলো তো সিদ্দিক, বলো তো আবু বকর, এরকম একটা ঘটনা মাস খানিক যাবত চলতেছে। তো আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা শুধু এতটুকু বলছিলেন, আমি এই ব্যাপারে কিছুই বলতে পারবো না। ফালা তুযাক্কু আনফুসাকুম, বলে নিজের ব্যাপারে তো আমি দূরে দোয়া না, আমি কিছুই নিজেকে তাজকিয়া করতে পারবো না। এই ব্যাপারে, আয়েশার ব্যাপারে আপনি যেটা বলেন ওইটাই আমার রায়। দেখেন, নিজের মেয়ের ব্যাপারেও উনি ছেড়ে দিয়েছেন রাসূলের রায়ের উপরে। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার যে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত বা রায় ধারণা, ওইটাই আমার রায়, সিদ্ধান্ত এটাই আমার ধারণা। এটা সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছেন। যাক, লম্বা কিসসা। আর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু যদি শুনছেন তো ওনার গায়ে জ্বর চলে আসছে, বুখার চলে আসছে। পরবর্তীতে কোরআনের আয়াতই ধরা নাযিল হয়ে গেছে। লম্বা কিসসা, হযরত ওদিকে যান নাই, আমিও গেলাম না। এরপরে ঘটনা কি ঘটলো? এরপরে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল যেদিন মরে গেল, তো ওনার ছেলের নামও ছিল আব্দুল্লাহ, ওইটা আবার পাক্কা মুসলমান ছিল। এসে বললেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে আব্দুল্লাহ ইবনে সুলুল, আমার আব্বা মরে গেছে, মুনাফিক, তো দুইটা কথা বলছে আপনাকে। এক নম্বর হলো আপনার গায়ের কুর্তাটা একটু দেখেন, আমার আব্বা নসিহত করছে তার কি বলে কাফনের কাপড় পরার জন্য, আর আপনি একটু তার জানাজার নামাজটা পড়াই দিবেন। এই দুইটা ব্যাপারে নসিহত করছেন। আর আপনার জবানের থুক মোবারক ওর গালের মধ্যে ওর থুতে এটা বলে নাই, কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এটা করেছেন। এরপরে কি করছেন, যে এরকম ভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখেন যে তার পবিত্র বিবির ব্যাপারে এত বড় তহমত দিয়েছে, এক মাস যাবত সাহাবারা মদিনাতে পেরেশান হয়েছে, কি পরিমাণ ক্ষতি করছে মুসলমানদের। তারপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কারিমানা আখলাক, কেমন আখলাক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের, এই আখলাকের কারণে তার এরকম জামা খুলে দিয়েছে,
জানাজা এরকম ভাবে তারে কাফনাইছে, কাফনের কাপড় পরছে, এমনকি এরকম তার জানাজাতেও শরীক হয়ে গেছে। উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হাত ধরছে রাসূলের যে আপনি কার জানাজায় যাচ্ছেন, কার জানাজা পড়তেছেন। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তো মুলহাম ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে এরকম ভাবে এইসব বিষয়ে অনেকগুলো আয়াত আছে যেটা জালালউদ্দিন সুয়ুতী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি 21টা আয়াত বলছেন কিতাবের মধ্যে, যে আয়াতগুলোকে মুতাবাকাতে ওমর বলা হয়, যে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা যা যা বলেছেন ওইগুলোই আল্লাহ কোরআন থেকে আয়াত হিসেবে নাযিল করেছেন আসমান থেকে। তো হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছেন আপনি তার জানাজায় যায়েন না, যার জানাজা তো পড়েই ফেলছেন, পরে কোরআনে কারিমের আয়াত নাযিল করছেন, আয়াত তেলাওয়াত করেন নাই। খবরদার এ নবী, যারা মা তাকা এরকম ভাবে কাফের হয়ে মরছে আপনি তাদের জানাজায় যেন না, আর তাদের কবরের কাছে আপনি দাঁড়ায়েন না, তাদের কবরের কাছে আপনি দাঁড়াইবেন না, আর তাদের জানাজার নামাজ আপনি পড়াইবেন না। লম্বা কথা আল্লাহ নিষেধ করে দিয়েছেন। এটা ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার কথা, যেটা আল্লাহ আসমান থেকে লোহে মাহফুজ থেকে কোরআন হিসেবে নাযিল করেছেন। 21টা আয়াত এরকম আছে। হযরত বলতেছিলেন এই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নবী ছিলেন, দায়ী ছিলেন। এই দায়ীর কারিমানা আখলাকের কারণে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এই আখলাক আর কিরদারের কারণে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এই স্বভাবের কারণে বলে হুজুরের নিজের গোষ্ঠী থেকে, নিজের কওম থেকে সাইকড়ো করোড়, শত শত হাজার হাজার মানুষ তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দ্বীনের পতাকা নিতে আসছে, ইসলামের ছায়াতলে আসছে, জাহান্নাম থেকে বেঁচে গেছে, ইসলামের কর্মী হয়ে গেছে। কিসের কারণে মেরে দোস্ত? বলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এই আখলাকের কারণে। এই জন্য দায়ী তো সে হবে, বলে যে তার আখলাকটা তো সে এরকম হবে, তার মধ্যে আফু থাকবে, মানুষকে মাফ করে দিবে, সাথীদেরকে দরগুজার করে দিবে, তাদের ভুল ত্রুটিকে খুলে 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 দেখবে না, বলে যে তাদেরকে এরকম ভাবে দোষগুলো এরকম ভাবে চর্চা করবে না, তো দোষ চর্চা করবে না, আখলাকের সাথে পেশ হবে, এরকম তাকে মাফ করে দিবে, তার সাথে এরকম ভাবে মহব্বতের সাথে চলবে। এইটা হলো দায়ীয়ানা সিফাত। আল্লাহ জাল্লা শানহু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দিয়ে এই কথা বুঝায় দিয়েছেন যে দায়ী কাকে বলে, দায়ীর সিফাত কাকে বলে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই নবী আলা কাম দিয়েছেন, ওই নবী আলা সিফাতের সাথেই এই তাবলীগের কাজ করতে হবে। এই জন্য যে আমাদের জন্য গালি দিবে বলে যে আমরা তার জন্য দোয়া করব, যে আমাদেরকে কষ্ট দিবে আমরা তাকে এরকম ভাবে ভালোবাসবো, সহাগ করব। দেখেন না গাছ, ফলদার বৃক্ষ, মানুষ ঢেল দেয়, মানুষ কুটা দিয়ে বাইরে, আরে বাঁশ দিয়ে বাইরে, ওকে তুই বাঁশ দিয়ে বাইরেবি আমি তোরে ফল দিব, তুই আমাদের ঢেলেইবি দেবি আমি তোকে ফল দিব। তো তাই তো সে এরকম ফলদার বৃক্ষের মতো হবে। মানুষজন এই যে বাঁশ দিয়ে কুটাই দিয়ে বাইরেবে আর সে তার ফল দিবে, ঢেলাইবে, এরকম ভাবে ফল দিবে, আমাদের গালি গোলাজ দিবে, বিভিন্ন কথাবার্তা বলবে। আমরা কারিমানা আখলাকের সাথে, আমরা আদবের সাথে, আখলাকের সাথে সাথীদেরকে নিয়ে চলবো, কখনো সাথীদের দোষ ত্রুটি আমরা আলোচনা করবো না। এই জন্য বলে গতকালকে তো আপনারা শুনেছেন এই কিসসা, ইকরামার আব্বা বলে এই জামানার ফিরআউন ছিল, এই জামানার ফিরআউন ছিল আবু জাহেল, কিন্তু বলছে তোমরা ইকরামাকে গালি দিও না, গালি দিলে তো মুর্দার ব্যক্তির কাছে যায় না, আর মৃত্যু আর জিন্দা ব্যক্তি কষ্ট পায়। এইটা হলো আসল আমাদের আখলাক হইতে হবে। কোনোভাবেই যেন এরকম ভাবে বরদাস্ত করতে হবে, বরদাস্তের মেজাজ আমাদের বানাইতে হবে, সহ্য করতে হবে, সবর করতে হবে। বলে যে এই জন্য আল্লাহ জাল্লা শানহু নবীকে বলতেছেন ফাসবির, ফাসবির, সবর করো, কামা সাবারা উলুল আজমি মিনার রুসুল। এরকম ভাবে উলুল আজমি মিনার রাসূলরা যেরকম সহ্য করেছে, এই ময়দানে দায়ীর মওত হবে সবরের ময়দানে। বলে যে সবরই হচ্ছে দায়ীর আসল বিষয়। এই জন্য যে যায় বলুক আর না বলুক আমরা এরকম ভাবে সবর করব, সবরের সাথে চল।